ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ শান্তি শান্তি শান্তিঃ। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোক পড়ছি। কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ। আবার পড়ছি। কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ। এখানে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে এই কর্ম সন্ন্যাস যোগ আমি প্রথমে বৈবস্বতকে বলেছিলাম, এবং বিবস্বান মনুকে বলেছিল, তার সন্তান মনুকে বলেছিল। আমি প্রথমে বিবস্বানকে বলেছিলাম ইমম বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবানহম অব্যয়ম বিবস্বান মানবে প্রাহ। বিবস্বান মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন, এবং এইভাবে পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিরা এই কর্ম সন্ন্যাস যোগ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তারপরে কালের নিয়মে তা ভুলে গেছে অনেকে, এবং আমি সেই যোগকে তোমার কাছে বলবো। তো অর্জুন বললেন, আরে বিবস্বান মনু এরা তো বহু আগের, তুমি তো হালের লোক, তো কি করে তুমি এত আগে তাদেরকে উপদেশ দিলে? তখন উনি অবতার তত্ত্ব সম্পর্কে একদম স্পষ্ট করলেন যে দেখো অর্জুন, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি হয়েছে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, যখনই ধর্মের ক্ষয় হয়েছে, অধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে, তখনই আমি আবির্ভূত হয়েছি। কেন? যে সজ্জনদের রক্ষার জন্য এবং দুর্জনদের বিনাশের জন্য। নিজের আত্মা মায়া, নিজের মায়াকে আমি নিয়ন্ত্রণ করে আমি আবির্ভূত হই, সম্ভবা আমি যুগে যুগে, প্রতি যুগে আমি আবির্ভূত হই। এবং আমার এই জন্ম এবং এই কর্ম এর যে দিব্যত্ব, এগুলি যারা জানে
তারা সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে, সমস্ত ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এরকম বলা হয়েছিল। এবং তার পরের আলোচনাটাই শুরু হয়েছিল যে আহ যারা ভগবানকে আশ্রয় করেন তারা এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তার বিবিধ বৈভবের কথা আমরা শুনেছিলাম, বিভূতির কথা শুনেছিলাম, যে তিনি 4টি বর্ণকেই সৃষ্টি করেছেন গুণ এবং কর্মের অনুসারে। এবং তিনি বলছেন যে এর আগেই উনি বলেছেন যে আমি সত্যি কথা বলতে আমার তো এখানে কিছু প্রাপ্তব্য বলে আর কিছু নেই, তো আমার এই জগতে প্রাপ্তব্য বলে আর কিছু নেই, তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত থাকি। কেন? যেহেতু সাধারণ মানুষেরা মহাজনদের, যারা খুব মহান ব্যক্তি, তাদেরকে অনুসরণ করে, সুতরাং তারা তো আমাকে অনুসরণ করবে। সুতরাং আমার যদি কোনো আপ্তব্য বিষয় নাও থাকে, তথাপি আমি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম আচরণ করি। এবং অর্জুনকেও বলেছিলেন, এবং জ্ঞাত্বা কৃতম কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম পূর্বৈঃ পূর্বতরম কৃতম। তো এই সূত্র ধরে আলোচনা আসছে যে দেখো অর্জুন, আমাদের সবচেয়ে বড় সংশয় কি? সবচেয়ে বড় সংশয় হচ্ছে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়। এই বিষয়ে মানে বিশাল সংশয় আমাদের। কর্তব্য এবং অকর্তব্য, কিং কর্ম কিম অকর্ম, কোনটা করা উচিত, কোনটা কর্তব্য এবং কোনটা অকর্ম, কোনটা করা উচিত নয়। এবং এই বিষয়ে কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, কবিরাও হলেন মোহিত। কবি কাদের বলা হয়? কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ, যারা ত্রিকালজ্ঞ। যে কেউ কবি হতে পারে না। যারা ত্রিকালজ্ঞ, ক্রান্তদর্শী, তত্ত্বদর্শী, তারা হলেন কবি। বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে কবি, কবিক্রতুঃ, অগ্নির হোতা কবিক্রতুঃ। সেখানে কবি কি বলা হচ্ছে? কবিহি ক্রান্তদর্শী। তো যারা একদম ক্রান্তদর্শী পণ্ডিত, তারাও কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় এই বিষয়ে তাদেরও মোহ। মোহ শব্দের অর্থ কি? মোহ শব্দের অর্থ অবিবেক। বিবেক শব্দের অর্থ কি? বিবেক শব্দের অর্থ হচ্ছে পার্থক্য, ডিফারেন্স। এবং বিবেক জ্ঞান মানে হচ্ছে পার্থক্যের জ্ঞান। কাদের পার্থক্য? সৎ এবং অসতের পার্থক্য, কর্তব্য এবং অকর্তব্যের পার্থক্য, ন্যায় এবং অন্যায়ের পার্থক্য। এই পার্থক্য বোধ কবিদের, ক্রান্তদর্শীদেরও, তাদেরও এখানে সমস্যা হয়ে যায়। তাদেরও অবিবেক, অর্থাৎ তাদেরও কিন্তু ওই পার্থক্য জ্ঞানের অভাব, কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, এই মর্মে পার্থক্য জ্ঞানের অভাব থেকে যায়। তাই হে অর্জুন, তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি, সেই কর্মতত্ত্ব আমি তোমাকে বলছি, শুধু বলছি নয়, ভালোভাবে বলছি, প্রবক্ষ্যামি। যে কর্মতত্ত্বকে জেনে তুমি সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত হতে পারবে, সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত হতে পারবে। এবং এখানে অশুভ বলতে কি বলা হয়েছে? শঙ্করাচার্য এখানে অশুভ শব্দের অর্থ করেছেন কর্মাদি মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসারাৎ। এই অশুভ সংসার থেকে মুক্তি লাভ করবে। এবারে সংসারকে কেন অশুভ বলা হচ্ছে? কারণ
সংসার তো মঙ্গলময় নয়, দুঃখময়, গ্লানিময়। তাই সংসারকে অশুভ বলা হয়েছে। এই সহস্র দুঃখাবৃত, শোক জ্বালা প্রজ্বলিত এই সংসার থেকে মোক্ষ লাভ করবে। তো কিভাবে? না এই কর্মতত্ত্বকে জানলে। এবং দেখুন, আমরা এর আগে আলোচনায় বলেছিলাম যে আমরা সারাদিন কাজ করি, জেনে না জেনে, চেতন ভাবে অচেতন ভাবে। তো একদিকে আছে থটস আর একদিকে আছে অ্যাকশনস। আমরা কিছু না কিছু চিন্তা করছি আর কিছু না কিছু কাজ করছি। এছাড়া আমরা আর কি করছি? কারণ মেডিটেশন তো আমরা সবাই অত গভীরভাবে করি না যে একটা থটলেস জায়গাতে চলে গেলাম। যারা যেতে পারেন তাদের খুবই ভালো। বরং চেষ্টা করি পুরো চিন্তাটাকে কোনো একটা জায়গায় ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে। সুতরাং আমাদের দুটোই মাত্র কাজ আছে, একটা হচ্ছে থট, একটা হচ্ছে অ্যাকশন, জাগ্রত অবস্থায়। না হলে ঘুমাচ্ছি, থটসও নেই, অ্যাকশনও নেই। কিন্তু মেইনলি আছে থটস আর অ্যাকশনস। বেশ, এইবারে থটস আর অ্যাকশনস আমাদের এইখান থেকে আমরা কি ডিরাইভ করছি? এই উভয় জায়গা থেকেই কিন্তু আমার আসছে, হয় সুখ আসছে, অথবা দুঃখ আসছে, অথবা একটা উদাসীনতা মাঝামাঝি স্টেজ আছে। ঠিক আছে? তো সুতরাং সারাটা দিন কিভাবে যাচ্ছে? আমরা কিছু চিন্তা করছি, কিছু কাজ করছি, এবং আমাদের বিবিধ সুখ দুঃখের অনুভব হচ্ছে। কি হিসেবে? না এই কর্মসমূহের ফল হিসেবে, ওই চিন্তা সমূহের ফল হিসেবে। এইবারে আপনি আপনার কর্মের জায়গাটা কন্ট্রোল করতে পারেন, যে আমি কর্মটা করব কিভাবে। কারণ কর্মের নিয়ম হচ্ছে, আপনি যদি কর্মের ফলকে অ্যাকসেপ্ট করেন, আপনি যদি সেই কর্মের ফলে আপনার অভিমান হয়, আপনি যদি সেই কর্মের ফলকে ক্লেম করেন, উইশ করেন, ডিজায়ার করেন, তাহলে কিন্তু সেই কর্মের ফল আপনাকে স্পর্শ করবে। সুতরাং সুখ এলে সুখ আপনাকে স্পর্শ করবে, দুঃখ এলে দুঃখে আপনি বিহ্বল হয়ে যাবেন। কিন্তু যদি ফলের কামনা না রেখে সেই ফলকে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করে কর্ম আচরণ করা হয়, তাহলে সুখ দুঃখ তো আসবে, কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করবে না। কারণ আপনি ওটাকে তো নেবেন বলে কাজটা করেননি। আপনি কাজটা করেছিলেন কেন? ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করার জন্য, যে হে ঈশ্বর, আমি তোমার সেবার জন্য এই কাজ করছি। আমার যা কিছু তবৈব আরাধনম, সবকিছু তোমারই আরাধনা। এই যে সামান্য কর্মটুকু করছি, এর মাধ্যমেও আমি তোমারই আরাধনা করছি। তো সেই বিখ্যাত কথা আছে যে আহ পুজো যজ্ঞ সবই তো ফাঁকি, এসবের মাঝে শুধু তোমাকেই ডাকি। আমাদেরকে শুধু ঈশ্বরকে ডাকার উপায় হিসেবে কত কিছু রয়েছে। দেখুন না, সকালবেলা পুজো করা হচ্ছে, অনেকে তাদের সন্তানাদির নাম ঈশ্বরের নামে দেন। এই যে এত রাম, এত কৃষ্ণ, কিসের জন্য? যাতে তাকে স্মরণ করা যায়, যাতে তার স্মরণে, তার নাম গুণগান করে দিন কাটাতে পারা যায়। তো আমি সেই পরম প্রেমময়, আমি যাকে ভালোবাসি, সেই ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য তার কাছে ফল অর্পণ করে আমি কর্ম আচরণ করছি। ফলে কর্মের ফল আসবে, সাফল্য আসবে, হতাশা আসবে, কিন্তু তা আমাকে স্পর্শ করবে না, কারণ আমি কর্মফল অর্পণ করে দিয়েছি। ফলে আমি অ্যাকশনে, আমার করতে তো হতোই, আমি করলাম, কিন্তু তার আউটকামটা আমাকে স্পর্শ করলো না। এবং এর ফলে কি হয়? এই নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ, আশঙ্কা, এগুলো যত দূরে যেতে থাকে, আমাদের থটস তত ক্লিয়ার হতে থাকে। ক্লিয়ার থটস বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি? ক্লিয়ার থটস মানে হচ্ছে আহ কোনো একটা বিষয় চিন্তা করতে গেলে বহু এজেন্ট আছে যেগুলো আপনাকে আটকে দেয়।
আপনাকে ক্লিয়ার থটস আনতে দেয় না। ঠিক আছে? আপনি একটা পারিবারিক বিষয়ে কখনোই একটা থার্ড পার্সন হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, ভাবতেই পারবেন না। আপনার কোনো পারিবারিক বিষয়ে কোনো একটা সমস্যা সমাধান করার কথা ভাবুন, দেখবেন আপনি কোনো না কোনো ভাবে আহ, সেখানে আরো বহু বিষয় এসে আপনাকে একটা কি বলবো, ফ্রেশ থট দিতে বাধা দিচ্ছে। এরকম বহু বাধা আছে, তাতে কাম থাকতে পারে, কাম মানে ডিজায়ার, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ। মদ মানে হচ্ছে যে প্রমত্ততা, গর্ব, মাৎসর্য, ঈর্ষা আর কি। তো এই বহু বিষয় আমাদের মনে চলে আসে। আচ্ছা দেখুন, আমি আমি শুধুমাত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুবর পলাশ, এবারে ধরুন ওনার কোনো একটি উন্নতি হয়েছে, ঠিক আছে, তো আমি আনন্দিত হতে পারি, আবার ঈর্ষা কাতর হতে পারি। এইবারে যদি আমি তার সাফল্য দেখে ঈর্ষা কাতর হই, তাহলে তিনি তো একদম নির্লিপ্ত, তিনি নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি কে কি ভাবলো না ভাবলো ভাবছেনই না। যে এদিকে আমি সেটা দেখে মনে মনে ব্যথিত হচ্ছি, এই বাবা আমার কিছু হলো না, ওনার কত উন্নতি হচ্ছে। ঠিক আছে? তো এই জায়গায় কি হবে, আপনি ঠিক থট প্রসেস আপনার ঠিক থাকবে না। এমত অবস্থায় আপনি কিছু ভাবুন, আহ তার তার সাথে যখন আপনি কথা বলছেন, তো তখন কি হবে, এই চিন্তাধারাগুলো আপনাকে এসে আহ গ্রাস করবে। তো বিষয় হচ্ছে যে এই যে বলে শুভ চিন্তা অশুভ চিন্তা, তার মানেটা কি? মানে হচ্ছে আপনি চিন্তা করতে গেলে শুধুমাত্র বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তা করবেন, যে নিষ্পক্ষপাত একটা চিন্তা, একটা পরিষ্কার চিন্তা করতে পারবেন না। বহু এজেন্টস আছে যেগুলো আপনাকে এসে বাধা দেবে। তো সেই বাধাগুলোকে সরাতে হয়, না হলে কখনোই তো যদি বহু আহ মেঘের পরত থাকে, তাহলে তো সূর্যের আলো প্রবেশ করবে না। সেই রকমই যদি এত আবরণ থাকে, তাহলে তো প্রকৃত বিষয় আলোকিত হবে না। তো এই জন্য থটস ক্লিয়ার করা দরকার। থট প্রসেস যাতে একদম ঠিকঠাক ভাবে প্রসেসড হয়, ঠিকঠাক ভাবে পরিচালিত হয়, এবং সেখানে অন্য কোনো কভারিং এজেন্ট যেন না থাকে, সেগুলো নজর রাখতে হয়। সুতরাং কর্মটাকে আপনি জয় করে ফেলতে পারবেন খুব সহজে, মানে পরিশ্রমের মাধ্যমে, অবশ্যই সহজে নয়, দীর্ঘকাল ধরে নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টিতে কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে। আর এই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেটা করতে হয়, একটু মেডিটেশন করতে হয়, ধ্যান করতে হয়, শুভ গ্রন্থ পড়তে হয়, সৎ সঙ্গ করতে হয়। তাহলে কি হয়, ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কারণ কি, মনে কিন্তু নেগেশন বলে কিছু হয় না। মানে আপনি ভাবলে, আমি যদি এখন আপনাকে বলি যে আপনি এখন হাতির চিন্তা করবেন না, আপনি প্রথমত যেটা করবেন, আপনি হাতিরই চিন্তা করবেন। কিন্তু আপনাকে যদি বলি যে ভাবুন একটা পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে, ছোট 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 পাহাড়ি ফুল, সূর্য উঠছে, মেঘ তার গায়ে ছায়া ফেলে যাচ্ছে, দেখুন আপনার কিন্তু হাতির কথা একবারও চিন্তা হয়নি। তো বিষয় হচ্ছে মনে কিন্তু কোনো নেগেশন নেই, ওখানে শুধুমাত্র অ্যাডিশন আছে। ফলে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস শুভ 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 অ্যাড করতে যেতে হবে। তার ফলে কি হবে, আমাদের চিন্তা শুভ হবে, এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে আমাদের কর্মফল হিসেবে সুখ দুঃখ আমাদের স্পর্শ করবে না, এবং আমরা নিরন্তর একটা আনন্দময় পরিস্থিতিতে থাকতে পারবো। দেখুন, বাহ্য পরিস্থিতি সবসময় আনন্দময় হবে এমনটা নয়, কিন্তু আমি আনন্দময় থাকবো কি না থাকবো সেটা আমার চয়েস। তো আই এম মাই ওন রেসপন্সিবিলিটি। আমার চারপাশে যেটা হচ্ছে সেটা আমাকে স্পর্শ করবে কি করবে না, সেটা আমার হাতে। আমি অবহেলার কথা বলছি না, আমি কর্মে অবহেলার কথা বলছি না। আপনার যা যা পারিবারিক কর্তব্য আছে সমস্তই আপনি করবেন, কিন্তু আপনার পিস অফ মাইন্ড, এটা একান্তই আপনার কন্ট্রোলে আছে। তো শ্রী ভগবান এখানে বলছেন যে দেখো, এই কর্তব্য এবং অকর্তব্য এগুলো সবাই কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে করতে পারে না, মানে ভাবতেই পারে না যে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়। কারণ এখানে বহুবিধ এজেন্ট আছে
যারা এই চিন্তাটা করতেই দেয় না, বহুধা বাধা দেয়। তো যাদের চিন্তন খুব পরিষ্কার, যাদের কর্ম শুদ্ধ, যাদের শুভ সংস্কার আছে, শাস্ত্র প্রজ্ঞা আছে, শাস্ত্র বিষয়ক প্রজ্ঞা আছে, তো নলেজ মানে হচ্ছে জ্ঞান, জানা, সেখানেই যখন অ্যাকশন অ্যাড হয় তখনই ওটা প্রজ্ঞাতে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ সেই জ্ঞান অনুসারে আপনি জীবন যাপন করা শুরু করছেন। তো যাদের শাস্ত্র প্রজ্ঞা আছে, সেই শাস্ত্রের তত্ত্বকে ব্যবহারে আনার ক্ষমতা আছে, তো তাদের কিন্তু আহ, এই কর্ম এবং অকর্ম নিয়ে, কর্তব্য এবং অকর্তব্য নিয়ে তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের তো সেই বিষয় নেই, তাই ভগবান নিজেই করুণা পরবশ হয়ে আমাদের অর্জুনকে সামনে রেখে আমাদের জন্য এখন কি কর্তব্য আর কি কর্তব্য নয় এরকম একটা দুরূহ বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপন করবেন। তো এখন আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করছি না, কারণ আগামী আগামী শ্লোকে সেই আলোচনা হবে। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।